بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ قطر اکیلا نہیں ہے، پوری مسلم اور عرب دنیا ساتھ کھڑی ہے۔ دوحہ سمٹ میں لیڈرز نے کیا یکجہتی کا اظہار۔ مارکو روبیو منگل کو دوحہ پہنچیں گے۔ ٹرمپ نے اسرائیلی حملے پر کی تنقید، کہا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے یروشلم میں کی نتن یاہو سے ملاقات، کہا امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، حماس کو ختم کرنا چاہیے۔ غزہ میں 50 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں کئی جگہ دھاوے، یہودی آباد کاروں نے کی مسجد اقصی کی بے حرمتی۔ فرانسسکا البنیز نے کہا اسرائیل کی وجہ سے عالمی نظام خطرے میں پڑ رہا ہے۔ امریکی اداکارہ ہانا این بائیڈر نے ایمی ایوارڈ حاصل کرتے ہوئے فری پیلسٹائن کا نعرہ لگایا۔ انڈیا امریکہ تجارتی بات چیت منگل کو پھر سے شروع ہوگی، واشنگٹن کی ٹیم دہلی پہنچ گئی۔ وقف قانون پر سپریم کورٹ کا ملا جلا فیصلہ، مکمل ایکٹ پر روک لگانے سے انکار، بعض شقوں پر اسٹے، کہا شاذ و نادر کیسوں میں ہی روک لگا سکتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا فیصلے کا خیر مقدم، اسد اویسی نے کہا امید ہے سپریم کورٹ جلد قطعی فیصلہ جاری کرے گی۔ بہار SIR میں غیر قانونی طریقوں کی بات ثابت ہوئی تو پورے عمل کو ختم کر دیں گے، سپریم کورٹ کا سخت سٹینڈ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ عرب اور مسلم ملکوں کے لیڈرز نے قطر سے یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ قطر اکیلا نہیں ہے اور پوری عرب اور مسلم دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ مسلم ملکوں کے لیڈرز کی ایک سمٹ دوحہ میں ہوئی، جس میں دوحہ میں اسرائیل کے حالیہ حملے کے رسپانس کا جائزہ لیا گیا۔ یہ کانفرنس اتوار کو شروع ہوئی جو پیر کو بھی جاری رہی۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث نے اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جرم پر خاموشی کی صورت میں مزید جرائم کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ احمد ابوالغیث نے کہا کہ یہ سمٹ ایک سخت پیغام دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قطر اکیلا نہیں ہے بلکہ عرب اور اسلامی دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اسرائیل کی کارروائیاں غزہ میں نسل کشی پر دنیا کی 2 سال سے جاری خاموشی کا نتیجہ ہے۔ اس خاموشی کی وجہ سے قابض طاقت کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ 9 ستمبر کو اسرائیل نے دوحہ میں حملہ کرتے ہوئے حماس کے لیڈرز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے کہا ہے کہ میٹنگ کے بعد ایک بیان جاری کیا جا رہا ہے جس میں قطر میں اسرائیل کے حملے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ دوہرے معیارات استعمال کرنا بند کرے اور اسرائیل کو اس کے جرائم کے لیے سزا دے۔
انہوں نے جو قطر کے وزیر خارجہ بھی ہیں کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا دوغلا پن ختم کرنا چاہیے. اس حملے میں 6 لوگ مارے گئے تھے. شیخ محمد نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی دہشت گردی ہے. ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللطیف نے اس دوران سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے فارن منسٹر سے بات چیت کی اور صورتحال کا جائزہ لیا. سعودی عرب کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ترکی کے صدر طیب ایردوان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور دوسرے ملکوں کے لیڈرز نے اس سمٹ میں شرکت کی. کانفرنس کے نتیجوں کا انتظار ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مسلم ملکوں کو اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے متحدہ سٹینڈ لینا چاہیے اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. دوحہ سمٹ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ مسلم ملکوں کو چاہیے کہ وہ صہیونی حکومت کا معاشی، تہذیبی اور سماجی بائیکاٹ کریں. شیخ تمیم نے جو قطر کے امیر ہیں اس کانفرنس کی میزبانی کی. پزشکیان نے کہا کہ امریکہ اور مغربی ملک فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کو جائز قرار دے رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں. اس سے پہلے اتوار کو عرب اور مسلم ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوئی جس میں پیر کے اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. قطر میں اسرائیل کے حملے سے خلیجی ملکوں خاص طور پر سعودی عرب اور UAE جیسے ملکوں میں تشویش پائی جاتی ہے. ان ملکوں نے اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری عملاً امریکہ کو دی ہوئی ہے. امریکہ اسرائیل اور خلیجی ملکوں دونوں کا اتحادی ہے. اس حملے سے خلیجی ملکوں میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں اسرائیل کے حملے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. نیو جرسی میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میرا اسرائیل کو پیغام ہے کہ اسے بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ قطر کا حملہ ناکام نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اس حملے کے ذریعے حماس کو ایک پیغام دیا گیا کہ اسے کہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل قطر میں حماس کے حملے کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو قطر کا دورہ کریں گے. سیکریٹری آف اسٹیٹ نے پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کی. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ کے اتحادیوں اسرائیل اور قطر کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے. اس سے پہلے یروشلم میں مارکو روبیو نے نتنیاہو سے ملاقات کرتے ہوئے دوحہ حملے سے پیدا صورتحال پر نتنیاہو سے بات چیت کی اور کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. روبیو نے کہا کہ یقیناً ہم اس حملے سے خوش نہیں ہیں، صدر ٹرمپ بھی خوش نہیں ہیں. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اس سے پہلے نتنیاہو نے مارکو روبیو کے ساتھ ویسٹرن وال کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات چٹان جیسے مضبوط ہیں. یروشلم دورے کے دوران مارکو روبیو نے حماس کو ختم کرنے اور ہوسٹیجز کو رہا کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ حماس کو قائم نہیں رکھا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں سے لیس تنظیم سے صرف اسرائیل نہیں بلکہ دنیا کی سیکیورٹی اور امن کو خطرہ ہے. روبیو منگل کو قطر کا دورہ کریں گے. ترکی اور سیریا سے متعلق امریکہ کے خاص نمائندے ٹون بیرک نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک پیغام پہنچایا. اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے. اسرائیل نے غزہ میں اپنی جارحیت جاری رکھی. پیر کو غزہ سٹی میں اسرائیل کے حملوں میں 37 فلسطینی جاں بحق ہوئے جن میں 6 سال کے 2 جڑواں بچے بھی شامل. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے. جن لوگوں کو پیر کے دن نشانہ بنایا گیا ان میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے بھوکے فلسطینی بھی شامل ہے. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے کئی جگہ دھاوے کرتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا. یہ دھاوے نابلس، الکرم، الخلیل، رام اللہ اور دوسرے مقامات پر کیے گئے. اس دوران یہودی آباد کاروں کی ایک بڑی تعداد نے مسجد اقصی پر دھاوا کرتے ہوئے اس کے صحن میں تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی. اس موقع پر انہوں نے نعرے لگائے. انہیں پولیس پروٹیکشن حاصل تھا. اس دوران اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو مغربی کنارے اور یروشلم میں اسکول جانے سے روک دیا. یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس سے متعلق خصوصی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے کہا کہ اسرائیل کی وجہ سے عالمی نظام خطرے میں پڑ رہا ہے. جنیوا میں بات چیت کرتے ہوئے البنیز نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ میں کارروائیوں کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے اور عالمی قانون کی پابندی کرانا چاہیے. یونائیٹڈ نیشنز انسانی حقوق کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ منگل کو ہونے والی ہے جس میں قطر پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں غور کیا جانے والا ہے. Moment for Gaza and for the Palestinians as a whole. 710. This is the number of days of absolute horror that the people in Gaza have endured. 65,000 is the number of Palestinians as certain killed, including of which 75% are women and children. In fact, we shall start thinking of 680,000 because this is the number that some scholars and scientists claim being the real death toll
in Gaza, and it would be hard to be able to prove or disprove this number, especially if investigators and others remain banned from entering the occupied Palestinian territory, and particularly the Gaza Strip. But if this number is confirmed, 380,000 of these are infants under 5. 1,581, this is the number of health workers killed in Gaza. 252 is the number of the journalists, your colleagues, killed in Gaza. And 346 is the number of UN staff killed in Gaza. 10,000 Palestinians have been detained, mostly arbitrarily, by an unlawful occupation, which has been starving, torturing, and even raping inmates, including doctors and patients. अमरीकी अदारा हैना एम्बाइडर ने एमी अवार्ड हासिल करते हुए फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाया। ये अवार्ड तकरीब लॉस एंजलिस में हुई। हाना ने इससे पहले भी फ़लस्तीनियों की तायीद की थी। उन्हें कॉमेडी सीरीज़ हॉक्स में अदाकारी के लिए ये अवार्ड दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन कॉज कई वजूहात की बिना पर उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि कई दोस्त उनके इस इलाके में इंसानी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक यहूदी की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रियासत इसराइल और यहूदियों के दरमियान फ़र्क बताऊं। तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान तिजारती समझौते पर बातचीत मंगल को फिर से शुरू होगी। सोर्सेस ने यह बात बताई। मालूम हुआ कि अमेरिका के ओहदेदार ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम दिल्ली पहुंच चुके हैं। वजारत खारजा के ओहदेदारों ने बताया कि दिल्ली बातचीत 6वें दौर की बातचीत के सिलसिले में हो रही है। ये बातचीत अगस्त के आखिर में होने वाली थी, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद ये बातचीत मुलतवी कर दी गई थी। पिछले हफ्ते वज़ीर कॉमर्स पीयूष गोयल ने इशारा दिया था कि दोनों मुल्क नवंबर तक समझौते को तय कर देंगे। हालिया अरसे में इंडिया और अमेरिका की तरफ से ताल्लुकात को सुधारने की इशारे मिले हैं। दोनों मुल्कों के बीच मार्च से आपसी तिजारती समझौते के लिए बातचीत हो रही थी। इस बातचीत के 5 दौर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर मुकम्मल तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसकी बाद शिकों पर स्टे जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स पर भी रोक लगाई जिसमें कहा गया था कि जब तक तहकीकात के बाद एग्जीक्यूटिव इजाज़त न दे एक मुतनाज़ जायदाद को वक्फ नहीं समझा जाएगा। 100 से ज़्यादा दरख्वास्तें दाखिल करते हुए इस कानून पर अमलावरी पर रोक लगाने की ख्वाहिश की गई थी। दरख्वास्तों में कहा गया था कि इस कानून का मकसद मुसलमानों की जायदादों को हड़पना है। हुकूमत ने इस कानून का बचाव किया है और इसे सरकारी और अवामी जायदादों पर बेतहाशा कब्ज़ों को रोकने के लिए ज़रूरी करार दिया है। अदालत ने यह बात साफ की कि कानून पर मुकम्मल तौर पर रोक लगाने से इनकार का ये मतलब नहीं है कि इस कानून और उसकी तमाम दफ़ात को चैलेंज करने का फ़रीक़ों का हक़ मुतासिर होगा। ये मामला अप्रैल के शुरू में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इससे पहले पार्लियामेंट में इस कानून को मंजूर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून की कई दफ़ात में अबूरी मरहले पर दखलंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने यह अबूरी हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस ने हुक्म सुनाते हुए कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर या शाज़ नादिर केसों में ही अदालत कानून पर रोक लगा सकती है और मुकम्मल कानून पर रोक लगाने का ये मामला या ये मरहला नहीं है। बेंच ने इस शर्त पर रोक लगाई कि जायदाद इस शख्स पर रोक लगाई कि जायदाद वक्फ करने वाले शख्स को कम से कम 5 साल इस्लाम पर अमल करना चाहिए। इसके अलावा उस शख्स पर भी रोक लगाई गई जिसके तहत हुकूमत किसी सरकारी ओहदेदार की तरफ से तस्फिये तक वक्फ ज़मीन की मुसल्लमा हैसियत ख़त्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र जैसी अहम शक़ों के मामले में भी मुदाखलत नहीं की। बेंच ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में 11 में से 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम अरकान नहीं होने चाहिए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयतुल उलमा के सदर असद मदनी, केरला जमीयतुल उलमा, TMC रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, RJD रुकन पार्लियामेंट मनोज कुमार झा, SP रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान, CPI और DMK के लीडर्स और दूसरों ने इस कानून की शिकों को चैलेंज किया था। अदालत ने 22 मई को अपना फैसला महफूज किया था। अदालत ने यह बात साफ की कि किसी की जायदाद को मुनासिब कानूनी तरीके पर अमल किए बगैर छीना नहीं जा सकता।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की बाज़ अहम दफात पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। बोर्ड ने कहा कि उसे अदालतों पर भरोसा है। बोर्ड के एग्जीक्यूटिव रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि मुसलमान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे वक्फ तरमीमी कानून पर रोक चाहते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार किया है। अदालत ने कहा कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उसने बाज़ शिक़ों पर रोक लगाई, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। हमें क़तई फैसले में मुकम्मल राहत की उम्मीद है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही वक्फ कानून के बारे में क़तई फैसला जारी करेगी। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट पूरे कानून पर क़तई फैसला जारी करेगी। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फ़ाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में ये है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो क़ानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है या एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज़ में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फ़ाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दामात करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना ये है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो ये कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूँ। तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविज़न बनाना, और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताए ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदल कर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविज़न, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहाँ पर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ASI के ऊपर सेक्शन 3D की तारीख़ ये है कि जिस दिन लोकसभा में डिबेट हो रही थी उसी दिन स्पीकर साहब की इजाज़त से सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया 3D को। और आप डाइसन रिपोर्ट देखिए, मेरी डाइसन रिपोर्ट में फर्स्ट पेजेस में मैंने उसका पोस्ट किया था, वो उसमें आया भी नहीं। JWC में लोकसभा में आपने पेश कर दिया। मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा का वाहिद मेंबर था जिसने इसको अपोज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। तो हम ये जानना चाह रहे, हमदुल्ला सईद जो लक्षद्वीप के मुस्लिम ट्राइबल MP हैं,
अगर वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे वक्फ को तो नहीं दे पाएंगे क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। फिर ASI के ऊपर आप देखिए सेक्शन 3D जो है ASI के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब ASI की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा वक्फ वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं, अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। रिलीजियस प्रैक्टिस चलते रहेगी मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका ASI मालिक हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई? ASI तो आया कब? जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो 400 साल पुराने हैं। ASI का एस्मार कानून तो 58 का है, उससे पहले अंग्रेज है, उसका क्या होगा फिर? जमीयतुल उलमाए हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट के उबरी फैसले का वेलकम किया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस जयराम रमेश ने कहा कि ये फरीकों के लिए काबिल लिहाज कामयाबी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंसाफ बराबरी और भाईचारे की दस्तूरी कदरों की कामयाबी है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने वक्फ तरमीमी कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला हमारी जमहूरियत की अलामत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिहार SIR के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी गैर कानूनी तरीके के इस्तेमाल की बात साबित हुई तो इस पूरे अमल को ख़त्म कर दिया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिया बागची की बेंच ने बिहार SIR को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर 7 अक्टूबर को कतई सुनवाई मुकर्रर की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में दरअंदाजी के मसले पर कांग्रेस और RJD पर तनकीद की और कहा कि अपोजिशन ने न सिर्फ बिहार की इज्जत बल्कि बिहार की पहचान को खतरे में डाल दिया है। पूर्णिया में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने वार्निंग दी कि हर दरअंदाज को मुल्क छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज सीमांचल और मशरक़ी हिंदुस्तान में दरअंदाजों की वजह से आबादी का तनासुब बिगड़ रहा है। बिहार, आसाम और बंगाल के लोगों और कई रियासतों को अपनी बहनों और बेटियों की हिफाजत के ताल्लुक से परेशानी का सामना है। मोदी ने कहा कि आज पूर्णिया की ज़मीन से मैं उन लोगों को साफ पैगाम देना चाहता हूं कि RJD और कांग्रेस के लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि दरअंदाजों को जाना पड़ेगा। NDA दरअंदाजी को रोकेगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कतर अकेला नहीं है, पूरी मुस्लिम और अरब दुनिया साथ खड़ी है। दोहा समिट में लीडर्स ने किया यकजहती का इजहार। मार्को रूबियो मंगल को दोहा पहुंचेंगे। ट्रंप ने इस्राएली हमले पर की तनकीद, कहा एहतियात से काम लेना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यरूशलेम में की नेतन्याहू से मुलाकात, कहा अमेरिका इस्राएल के साथ है, हमास को खत्म करना चाहिए। गाजा में 50 से ज्यादा फलस्तीनी जान बहक, मगरबी किनारे में कई जगह धावे, यहूदी आबादकारों ने की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। फ्रांसिस्का अल्बनीज ने कहा इसराइल की वजह से आलमी निज़ाम खतरे में पड़ रहा है। अमरीकी अदाकारा हाना एन बाइडन ने एमी अवार्ड हासिल करते हुए फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाया। इंडिया अमेरिका तिजारती बातचीत मंगल को फिर से शुरू होगी। वॉशिंगटन की टीम दिल्ली पहुंच गई। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का मिला जुला फैसला, मुकम्मल एक्ट पर रोक लगाने से इनकार, बाज़ शिकों पर स्टे, कहा शाज़ व नादिर केसों में ही रोक लगा सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया फैसले का खैर मकदम। असद ओवैसी ने कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जल्द कतई फैसला जारी करेगी।
بہار SIR میں غیر قانونی طریقوں کی بات ثابت ہوئی تو پورے عمل کو ختم کر دیں گے، سپریم کورٹ کا سخت سٹینڈ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔